نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية، إلى روح الإمام المؤلف الإمام أبي بكر السيوطي والإمام محمد نووي البنتني ووالدينا ووالدكم خاصة أموات هذه القرية، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أي المحمودة للمتقين، أي المطيعين والمنزهين لقلوبهم عن الذنوب، ولا عدوان أي لا ظلم إلا على الظالمين، أي بارتكاب المعاصي. والصلاة والسلام على خير خلقه كلهم من الإنس والجن والملائكة، محمد المنزل عليه تعظيما له، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب أو أتقياء أمته، وصحبه والصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبوته أجمعين، توكيد للآل والصحب. أما بعد، أي بعد ما تقدم، فإني أردت أن أجمع كتابا للأخبار أي الأحاديث النبوية أي المنسوبة للنبي لأنها أقواله صلى الله عليه وسلم، والآثار أي المنقولات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، فالصحيح هو المتصل سنده وعدلت نقلته، والإسناد هو حكاية طريق المتن، والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن. وقولك أخبرنا فلان إلى الآخر إسناد، ونفس الرجال سند، والمتن هو ألفاظ الحديث الذي تقوم بها المعاني. وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند، أفاد ذلك إبراهيم الشبرخيتي. وثيق أي ضابط ناقل عن مثله إلى المنتهى، فحذفت الأسانيد أي روما للاختصار، وهو مع جمع إسناد. قال البدر ابن جماعة: الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، والسند هو رفع الحديث إلى قائله. قال النووي: السند سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبما يقاتل. وقال الشافعي رضي الله عنه: يطلب الحديث بلا سند من يطلب الحديث بلا سند كحاطب ليل يتحمل الحطب، وفيه أفعى وهو لا يدري. وجعلته 40 بابا، في كل باب منها 10 أحاديث، فمجموع الأحاديث 400، وسميته أي هذا المجموع لباب الحديث، أي واللباب خلاف القشر. وأستعين بالله العظيم أي الكامل ذاتا وصفة على القوم الكافرين في إقامة الدين، والله أعلم. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia dalam keadaan sehat wal afiat, nikmat Islam, nikmat iman, taufik dan hidayah, dapat kita berkumpul di dalam raudhah min riyadil jannah dan dihadiri oleh para alim ulama, para umara, para masyaikh, para guru-guru, para asatiz, begitu juga para pimpinan-pimpinan masjid, imam-imam,
dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin, pengajian kita baru pembukaan kitab dari Tanbihul Gaulul Hadits fi Syarhi Lubabil Hadits dari karangan Imam Abi Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, diterjemahkan, disyarahkan oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Kalimat daripada wal aqibatu lil muttaqin, dan segala akibat yang baik yang terpuji dari kita mengucap basmalah dan hamdalah. Diawali tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Dengan basmalah kita menyandarkan diri dengan nama Allah, ketinggian nama Allah, kemuliaan nama Allah, keberkahan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan itu semua Allah berikan kita mengenal Allah, menyebut Allah, mengetahui sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala dengan bisumuwi ismillah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu yang kedua dengan hamdalah, alhamdulillah, kita mengetahui nikmat-nikmat Allah, kita syukuri dengan memujinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dua ini beliau berkata wal aqibatu lil muttaqin. Dari sepucuk ayat di dalam surat yang mana Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu akibatnya adalah terpuji, yaitu surga. Orang-orang yang bertakwa akibatnya mendapatkan surganya Allah, ridhanya Allah daripada amal solehnya. Karena pertama-tama tauhid, mengenal Allah Jalla Jalaluh, yang mengetahui sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, dia memuji-muji Allah, memuji dengan taat, dengan ibadah, dengan zikir, dengan lisan, dengan badan, dengan harta. Dia puji Allah, mengetahui, yakin nikmat, wa ma bikum min ni'matin famin Allah, dan segala apa yang kalian diberikan oleh Allah adalah nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wal aqibatu lil muttaqin, akibat daripada kenal kita kepada Allah dengan menyandarkan kebesaran, ketinggian nama Allah Subhanahu wa taala dan segala puja-puji bagi Allah, itulah semuanya yang menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaat kepada Allah, yang membersihkan hatinya dari syirik kepada Allah, syak kepada Allah, dan dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit yang mengotori hatinya. Al-munazzahina li qulubihim, mereka sangat takut mengotori hatinya dengan dosa-dosa. Cepat-cepat dia bersihkan, cepat-cepat dia taubat, dia banyakkan beristighfar. Itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wala udwana illa 'alal zalimin, tidaklah ada musuh bagi kita hanya orang-orang zalim. Siapa? Orang-orang yang ahli syirik. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, syirik itu zulm. Syirik itu kezaliman. Maka Allah paling tidak suka kepada orang yang syirik kepadanya, menyembah selain Allah. Dia diberikan nikmat, diberikan hidup dan lain-lainnya, rezeki dan seterusnya, dia tapi menyembah kepada Allah Subhanahu, menyembah selain kepada Allah. Na'udzubillah min orang-orang yang syirik kepada Allah. Itulah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah mengambil Tuhan selain Allah. Dia mengambil rezeki dari Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Dia tidak sujud, tidak rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan tersebut berlainan dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sujud, taat, tunduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang bertakwa. Musuhnya
Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, dia tidak mau mengenal Allah. Itulah orang-orang kufar Makkah, musyrikin jahiliyah, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga waktu di Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan munafikin, na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selalu lisan kita basah dengan salawat kepada Nabi. Salam kepada Nabi, karena dijawab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, banyak pahala-pahala salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita Muhammad? Khairi khalqih, manusia terbaik dari seluruh makhluknya, asyraful makhluqin. Semulia-mulianya makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal insi wal jinni ajma'in, dari seluruh manusia dan jin. Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, beruntung kalian menjadi umatku, aku mujur mendapat umat seperti kalian. Masya Allah, Nabi bertawadhu kepada kita. Kita dia bilang, kami mujur dapat umat seperti kalian. Kenapa? Kuntum khaira ummatin. Kenapa? Karena khairan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita beriman kepada para malaikat, pada rasul-rasul yang lain dan kitab-kitabnya. Berbeda, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, para anbiya. Semua mulia, semua maksum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kitab-kitabnya, dengan Tauratnya, dengan suhufi Ibrahim wa Musa, kita beriman. Lain dengan umat yang lain. Yahudi ingkar kepada agama yang sebelumnya. Nasrani ingkar kepada agama yang sebelumnya. Tapi kita semua beriman bahwa ada para anbiya-anbiya dari zaman Nabi Allah Adam, Syith, Nuh dan seterusnya, dengan suhufnya, dengan alwahnya, dengan Tauratnya, dengan Zaburnya, dengan Injilnya. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Kita mulia kepada hari kemudian, hari yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, beriman kepada yang gaib, belum dilihat, belum dia sampai ke tempat tersebut, tapi sudah beriman, sudah lalu beriman. Ini perbedaan kepada agama-agama yang lain. Hari kemudian, yang terakhirnya wabil gadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kehidupan kita ada takdir Allah, ada qada dan qadarnya. Iman juga. Yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu. Itulah orang-orang yang beriman, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nama satu-satunya yang Muhammad, ya, yang dipuji, mahmud oleh Allah Subhanahu wa taala, terpuji oleh semua manusia. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nama yang Allah berikan tertulis di daripada arsy-Nya Allah Subhanahu, gaimatul arsy, tiang-tiang arsy, satu-satunya nama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nama Muhammad yang ada di pagura arsy. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Allah Adam, dengan sebabnya nama dilihat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dengan keberkahan nama yang Engkau
sertakan di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Al-munazzal alaihi ta'ziman lah. Allah turunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, sekian banyak ayat panggilan kepada Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammadun Rasulullah. Masya Allah, nama yang dimuliakan oleh ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu. Wahai yang mulia, wahai Nabi yang pilihan, wahai Rasul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah. Tatkala Allah memilih Nabi Allah Nuh adalah Nabi Allah Nuh Safiyullah, orang yang terpilih, ya, tersaring dari semua makhluk. Nabi Allah Nuh waktu itu. Terus Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa Kalimullah, yang bisa berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Isa Ruhullah, yang diciptakan dari rohnya Allah langsung tanpa orang tua bapak. Nabi kita siapa julukannya? Muhammadun Habibullah. Muhammadun Habibullah, kecintaannya Allah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ziman lahu, Allah turunkan ayat-ayat dengan ucapan panggilan-panggilan yang mulia buat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ayyuhan nabiyyu, dikutip ayatnya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Inna arsalnaka syahidan, keputusan dari Allah, kami yang utus engkau. Allahumma salli wa sallim. Arsalnaka syahidan, menjadi syahid, menjadi saksi kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tadi kita beriman kepada umat yang sebelumnya, nabi yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, malaikat dan seterusnya. Nabi-nabi semuanya nanti yang menyaksikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang, kita pun akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah atas umat-umat yang sebelumnya. Masya Allah, nabinya menjadi saksi dan umatnya menjadi saksi dengan keesaan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidan, ya, wa mubasyiran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kabar-kabar berita surga, ampunan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang membawa, mengenalkan kita, yang mengenalkan kita Allah, yang mengenalkan kita salat, yang mengenalkan kita wudu, yang mengenalkan kita puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dialah yang menggembirakan kita pahala-pahala. Kalau engkau berwudu pahalanya begini, kalau engkau bersolat pahalanya begini, kalau engkau puasa pahalanya begini. Siapa itu yang membawa kabar gembiranya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubasyir wa nadhir, memperingatkan kita, hati-hati, ini haram, inilah dilarang oleh Allah, ini mungkar, ini muharramat. Hati-hati neraka, hati-hati azab. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Sayang kepada umatnya, ya, sayang, dia tidak mau umatnya satu di neraka. Maka diperingatkan, jangan berbuat ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Nadhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahal munzir. Dia yang memperingatkan umatnya untuk jauh dari neraka. Bahkan dia inginkan semua umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Aku ingin semua umatku semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Man galu man ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalau taat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama taat kepada Allah. Man yuti'ir Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul semata-mata taat kepada Allah subhanahu. Lanjutnya, wada'iyan, Nabi yang mengajak, menghimbau kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi kata yang terbaik adalah seseorang mengajak manusia kenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, segala-galanya beriman dari Allah, kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi kita, da'iyan ilallah, mengajak, menggiring kita, membawa kita, mendekatkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka Allah sayang kepada Nabi kita Muhammad. Di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiya, aku dahulu sesuatu yang tertutup, yang sembunyi, yang tidak dikenal oleh makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menyembah berhala, makhluk menyembah benda-benda halus, benda-benda sakti, menyembah matahari, bulan, menyembah bahkan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan umatnya mengabdi kepada Allah, sujud kepada Allah, menyebut nama Allah, bertauhid kepada Allah dengan berkahnya Nabi kita yang mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu. Da'i, seorang da'i yang mengajak, yang menghimbau, yang betul-betul mengenalkan yang baik, ya, menjauhkan daripada yang buruk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nabi sudah memberikan kita segala-segalanya yang dibawa, ajarannya, syariatnya sempurna semua untuk umatnya. Alhamdulillah. Biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan keputusan dari Allah, segala-galanya dia meminta keridhaannya Allah. Wa ridwanun minallahi akbar, selalu dia meminta keridhaan Allah yang maha besar, ya. Dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah keputusan menjadi saksi, menjadi pemberi kabar berita gembira, memperingatkan manusia, menjauhkan manusia daripada bahaya api neraka, dan dia mengajak orang mengenal Allah Subhanahu. Nggak cukup wasirajan wa munira, sebagai lampu yang bercahaya, bersinar, nur. Ana nur min nurillah, aku cahaya, percikan cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Diberikan oleh Allah, diciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sering nanti baca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala seorang Jabir bertanya, awwalu ma khalaqallahu syai' wa huwa nuru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad adalah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Maksudnya ajarannya yang taat, yang beriman, yang beramal saleh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cahaya ke dalam syurga. Alhamdulillah. Setelah kita berwudu bercahaya, kita membaca Quran bercahaya, kita salat bercahaya, kita sujud bercahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Masya Allah, nurun an yamini, nuran an shimali, nuran min fawqi wa min tahti. Semuanya cahaya. Berkah siapa? Berkah Nabi kita Muhammad. Kita berwudu menjadi cahaya buat kita. Kita salat sekarang, berilmu, berselawat, beristighfar, berpuasa, cahaya-cahaya semuanya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kepada orang-orang yang beriman kabar berita, anna lahum minallahi fadlan kabira. Masya Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang besar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beriman kepada Allah. Di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Dia tauhid betul-betul, hanya mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Ma fi qalbi illallah, enggak ada di hatiku hanya Allah. Hasbi illallah, sandaranku adalah Allah, ya, yang aku peganganku adalah Allah Subhanahu. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu garibun minni. Itulah ucapan-ucapan orang yang beriman.
Selalu kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, keturunannya, dari anak putrinya Sayyidatna Fatimah Az-Zahra dikawinkan dengan Imam Ali karramallahu wajha, mendapatkan anak Hasan dan Husain. Itulah keturunannya Nabi kita Muhammad yang wajib kita cintai. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad kepada mereka, engkau tidak meminta upah daripada dakwah, dari ajakan tersebut kepada umat, kecuali cintailah keluarganya wa ala alihi, yang sering kita sebut di dalam salat. Kalau kita tidak sebut di dalam salat, salat kita tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa ali Muhammad. Satu kalimat tuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, enggak sah kata. Mesti sebut siapa? Wa ali Muhammad. Tentunya yang sempurna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Tetapi di sini disebut wa alihi agaribhil mu'minin min bani Hashim wal Muttalib. Keluarganya anal Hashimi, anal Muttalibi, anal Quraisy. Nabi keturunan dari Quraisy, satu-satunya kabilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin, ilafihim. Begitu juga keluarga dari orang tuanya Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim. Itulah dari silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada Hasan dan Husain, keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para mukminin. Kullu mu'minin taqiyyin ahlu baiti kullu mu'minin taqi. Keluargaku juga termasuk keluargaku, setiap orang yang beriman, yang bertakwa itu keluargaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah kita diakui keluarganya Rasulullah, umatnya nih. Tapi syarat mukmin taqi, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Itulah juga keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya yang beriman, yang mendampinginya, muhajirin, ansar, sahabat-sahabat ahlul bai'atur ridwan, pertama-tama yang mendampingi Rasulullah dengan susah payahnya, jerih payahnya. Mereka berjuang, berkorban dengan harta, dengan nyawa, dengan darah, dengan daging, dengan segala-galanya. Tidak ada bandingannya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang membawa Islam, menyelamatkan Islam ke negeri Madinah, ke negeri Ansar, dan mereka dipadukan, dipersaudarakan, dan menjadi sahabat-sahabat yang ulung, yang mulia, yang luhur, yang menyebarkan agama ke kanan dan ke kiri ke dunia. Masya Allah. Sampai Nabi berkata, dengan berkah sahabatku nanti Islam akan masuk, mengetuk pintu-pintu rumah di pelosok dunia. Betul. Sekarang di mana-mana dunia semua Islam ada. Setiap rumah mengenal Islam, insya Allah. Apalagi kita nih, berkah insya Allah. Alhamdulillah. Itu berkah siapa itu? Berkah sahabat. Jangan sekali-kali kita menghina sahabat Rasulullah. Nggak ada segininya kita sama sekali. Walaupun sebanyak-banyak ilmu kita, tidak ada dengan seorang sahabat yang terkecil atau yang paling jahilnya sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada sahabat yang jahil, tapi dia tinggi derajatnya karena melihat Rasulullah, karena beriman kepada Rasulullah. Bayangkan dia sholat bareng sama Rasulullah, dia jihad bareng sama Rasulullah, dia musafir bareng dengan Rasulullah, dia berpuasa bareng dengan Rasulullah, dia haji bareng dengan Rasulullah. Itulah sahabat, mati dalam keadaan iman, bersahabat dengan Rasulullah dengan betul-betul iman yang murni. Itulah sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, seluruhnya sahabat ya, udul. Kita beriman, tidak boleh memisah-misahkan, membeda-bedakan para sahabat. Semuanya kita beriman kepada sahabat, daripada khulafaur rasyidin dan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, mereka-mereka ahlul muhajirin, al-ansar, dan bai'atur ridwan yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud. Semuanya sahabat mulia, luhur, satu demi satu.
kita junjung tinggi mereka sahabat-sahabat Rasulullah yang membawakan ayat kepada kita, penterjemah-penterjemah Quran, yang penterjemah-penterjemah hadis, yang menyebarkan agama, yang berjuang berjihad fisabilillah. Siapa kalau bukan sahabat kita? Jangan kira kita tidak nyambung kepada Nabi tanpa sahabat, nggak bisa. Mesti ada sambungan kita ke Nabi melalui keluarganya, melalui sahabatnya, melalui tabi'in. Tidak begitu saja kita langsung ke atas. Orang sekarang mau langsung, wah Al-Quran aja udah. Wah, dari mana Al-Quran datangnya? Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi kita Muhammad. Kepada siapa? Kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in sampai ulama, sampai kita. Alhamdulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Baru di dalam pembukaan daripada isi kitab. Amma ba'du, waktunya sudah habis. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allamu ahkam, karena diberi waktu 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.